اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. دنیا کی کسی کبھی غریب قوم نے عیاشی کی طرف قدم نہیں اٹھائے. دنیا کی کسی تنگ دست قوم نے کبھی برائیوں کی طرف قدم نہیں اٹھایا. اکثر لوگوں کو جب فراوانی ہوئی، جب لوگوں کو مال ملا، جب لوگوں کو دولت ملی، جب لوگوں کے لیے آسانیاں ہوئی، تو لوگوں کے قدم گناہوں کی طرف بڑھے. اور جب لوگوں کے قدم گناہوں کی طرف بڑھے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اس قوم کو تباہ کر دیا گیا. اسی طرح قوم شعیب کو دیکھ لیں، اسی طرح حضرت صالح کی قوم کو دیکھ لیں. یہ بڑی داستان ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. ایک مثال دے کر کے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. اللہ پہلے فراوانی دیتا ہے اور پھر انسان کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قانون پر عمل کرتا ہے یا نہیں، میرا بندہ میری راہ پر چلتا ہے یا نہیں، میرا بندہ میرے نبی کے قانون کو فالو کرتا ہے یا نہیں. لیکن جس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، قانون خدا کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، مشیت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تو قدرت پھر ان کو دعوت عبرت بنا دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امت محمدیہ پر دولت کی فراوانی، مال کی فراوانی اور زندگی کی کشادگی اللہ نے دی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتے، اللہ کے قانون کے پابند بن جاتے، اپنی زندگی کو رب کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے. لیکن اللہ اکبر، ہم نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس قوم کا حال یہ ہو گیا کہ یہ قوم کافروں کو دیکھ کر، مشرکوں کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کو دیکھ کر اس قوم نے عیاشیوں کے اڈوں کو تعمیر کرنا شروع کیا. اب اس قوم کو اس وقت تک چین کی نیند نہیں آتی جب تک کہ یہ قوم زنا کے مناظر نہ دیکھ لے. یہ قوم اس وقت تک کہ اپنے آپ کو اسمارٹ تصور نہیں کرتی جب تک کہ زنا کے اڈوں پر حاضری نہ دے دے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، طاقت کی بنیاد پر گناہ مت کرو، دولت کے غرور میں گناہ مت کرو، زندگی کے غرور میں گناہ مت کرو. وہ میرا رب ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر کی مٹی میں ملا دیا. دودھ اور چندن سے غسل کرنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے. سروں کے اوپر سچے موتی کے تاج رکھنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں. ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور سن لو، زنا وہ بدترین جرم ہے، شراب و شباب وہ بدترین جرم ہے، موسیقی وہ بدترین جرم ہے. ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس بدترین عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست صرف ان تک محدود نہیں رہتی، ان کی اولاد تک پہنچ کر کے رہتی ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جو کرنے کے بعد معاف کر دیے جاتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف کیے جاتے ہیں. وہ کریم ہے. بعض گناہ ایسے ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کی جائے. اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے، دوسروں کو نہیں. اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی. اور بعض نیکیاں ایسے کہ جس کی برکتیں نسلوں تک باقی رہتی. کیا تم نے نہیں سنا کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ کھلنے والا تھا، ننگا ہونے والا تھا اور لوگوں کے ہاتھ لگنے والا تھا؟ تو اللہ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیج کر ان یتیموں کے خزانوں کو چھپانے کا حکم دیا اور وہاں دیوار تعمیر کروائی. کیا اللہ کا پیغمبر دیوار تعمیر کرنے کے لیے آتا ہے؟ کیا اللہ کا نبی کسی کی دیوار بناتا ہے؟ گارا مٹی اینٹیں رکھنا کیا کسی نبی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن میرے اللہ نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دیا کہ ان کی دیوار تعمیر کرو. سید المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان یتیم بچوں کو آخر یہ فضیلت کیوں ملی کہ ان کی دیوار تعمیر کرنے کا حکم اللہ نے 2 پیغمبروں کو عطا فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ اوپر کی 11ویں پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ نیک انسان تھا. 11ویں پشت میں اوپر کا دادا نیک انسان تھا، تو اس نیک دادا کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہوئی نظر آتی. اگر اوپر کا دادا نیک ہو تو اس کی برکتیں
11वीं पुश्त के पोतों को भी मिलती है, इस शान से कि अल्लाह के पैगंबर उनके खजाने के मुहाफिज बनते हैं, उनकी दीवार तामीर करते हैं। और अगर ऊपर की पुश्तों में मुजरिम हो तो उनके गुनाहों की नहुसत नीचे की औलाद को भी मिलती। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कमोबेश 7 सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की। तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफर तक अच्छे बुरे बादशाह आए, अक्सरियत बुरों की थी, अच्छे बहुत कम थे। उन्होंने एक एक मर्द ने अपने हरम में 500-500 लड़कियों को रखा। अपने जिन्स की तस्कीन के लिए मुशरिक काफिरा औरतों के साथ उन्होंने शादियां रचाई। किसी ने सूरज को खुदा कहा, किसी पलीद ने अपने आप को अल्लाह का खलीफतुल अकबर कहा, किसी ने कहा कि अजान में मेरा नाम आता है। इस तरीके के बादशाह भी हुए, लेकिन उनके जिना, उनके इश्क, उनकी अय्याशियों की दास्तानें यूं है कि एक मुगल शहजादा एक लड़की को अपनी बगल में लेकर किसी पार्क में बैठा था। रास्ता खुला हुआ था, लोग आ जा रहे थे। उस जवान लड़की ने कहा, मेरी जान, मैंने अभी तक किसी इंसान को मरते हुए नहीं देखा और मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी इंसान को मरते हुए देखूं। उसने बगल की लड़की को, जो उसकी दाश्ता थी, उसकी मनकूहा नहीं थी, उसके साथ उसका निकाह नहीं हुआ था, उसने कहा बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम किसी को मरता हुआ देखना चाहती हूं, जाने मन अगर तेरी तमन्ना ये है तो जरा अब किसी को मरते हुए देख ले, देख। और उसके बाद उसने अपनी बंदूक को हरकत दी और गोलियां एक चलने वाले किसी गरीब पर चला दी। उसका लाशा तड़पने लगा तो मुस्कुरा करके कहता है, देख लो, आपकी खातिर हमने एक को कत्ल कर दिया है, अब तक किसी को मरते नहीं देखा था, मरते हुए देख लो। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। उसके बाद पता है, मुगलों को जब जवाल आया, बहादुर शाह जफर अगरचे मुजरिम नहीं था, अगरचे बदकार नहीं था, अगरचे जानी नहीं था, बहादुर शाह जफर उन लोगों के साथ रहता था जिन्हें दुनिया फजले खैराबादी के नाम से जानती है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के नाम से जानती है, काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। इतने मुकद्दस उलमा के दरमियान रहने वाला बहादुर शाह जफर जिस वक्त उनको जवाल आया और अंग्रेजों की कैद में आया, तो उसने जेल में आने के बाद दूसरी सुबह को कहा, सुबह के वक्त तो मुझे नाश्ते की आदत है, नाश्ता लाओ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अभी नाश्ता पेश किए देते हैं। जब एक तश्त खूबसूरत ला करके रखा गया, उस पर कपड़ा ढका हुआ था, बहादुर शाह जफर को कहा गया, बादशाह आपका नाश्ता आ गया। जैसे उसने कपड़ा हटाया, उसकी आंखों में अंधेरा आ गया, उसका दिमाग चकराने लगा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बादशाह ने रो करके कहा था, अगर मेरे बाप दादाओं ने अय्याशियां न की होती तो शायद ये दिन मुझे देखना नसीब न होता। ये तारीखी जुमला बहादुर शाह जफर ने क्यों कहा था? इसलिए कि जैसे ही उसने तश्त से कपड़ा हटाया तो उसने क्या देखा, उसके 2 बेटों के उबले हुए सर उसे नाश्ते के तौर पर पेश किए गए थे। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने कहा था, आज का सवाल मेरे बाप दादाओं के जराइम की सजा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाप दादा नेकियां करते हैं, उसकी बरकतें भी नस्लों को मिलती है। बाप दादा अय्याशियां करते हैं, उसकी नहुसत भी नस्लों को मिलती है। माल कमाने वालों, सर्दी और गर्मी बारिश की परवाह न करते हुए तुम माल इकट्ठा कर रहे हो, रातों दिन दुकान पर हो, रातों दिन तिजारत में हो, रातों दिन ड्यूटी पर हो, न सर्दी की परवाह, न गर्मी की परवाह, न बारिश की परवाह, न दिन की परवाह, न रात की परवाह, न अपनों की परवाह, न बेगानों की परवाह। लोगों के प्रोग्रामों से जी चुरा रहे हो, लोगों के फंक्शनों से अलग हट करके सिर्फ एक मकसद, कमाना कमाना कमाना। क्यों कमा रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सरों का पसीना तलवों तक आ रहा है, वजह क्या है? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मैं कहता हूं, बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल कमा कर देने से बेहतर नहीं हो सकता। अगर तुमने माल औलाद को दे दिया और तुम्हारे करतूत अच्छे न रहे और तुमने जराइम में अपनी जिंदगी को गुजारा, तो माल होने के बावजूद तुम्हारी नस्लों को तुम्हारे गुनाहों की नहुसत पहुंच कर रहेगी। वो बेचैन और बेकरार जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको हैरत हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है
کہ बाप दादाओं के जराइम की नहुसत औलाद को मिले। ये बात हुजूर गौसे पाक ने भी कही थी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अहले इराक कभी आबाद न रह सकेंगे, क्योंकि खूने हुसैन का बदला उनसे क़यामत तक लिया जाता रहेगा। खूने हुसैन उन्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। और आप देखें जब से इमाम हुसैन की शहादत हुई है उस दिन से लेकर के आज तक के अल्लाह अकबर तकरीबन 13 सदियां बीत चुकी है। पूरा 100 साल अहले इराक कभी खुशी की जिंदगी नहीं गुजारते। इराक संवरता है फिर उजड़ता है, फिर संवरता है फिर उजड़ता है, फिर संवरता है फिर उजड़ता है। क्या बगदाद को शहरों की दुल्हन नहीं कहा जाता था? अरुसुल बिलाद कहलाने वाला बगदाद हलाकू और चंगेज ने उसकी ईंट से ईंट बजाई थी। उसके बाद बहुत तमन्नाओं से, बहुत अरमानों से मुस्लिम ताजदारों ने उसे संवारा था। अभी सौरा था बगदाद। लोग कहते थे अब बगदाद कभी नहीं उजड़ेगा, लेकिन पूरी सदी मुकम्मल न हुई थी कि बगदाद फिर उजड़ा। तख्तो ताज को फिर धूल चिटाया गया, सरों से फिर गेंद खेली गई, दजला में फिर खून बहा। अल्लाह अकबर। जब जिस वक्त मौजूदा बुश का बाप उसने बगदाद और इराक को तबाह किया, फिर लोगों ने कहा था सद्दाम ने बगदाद को इतना संवार दिया है कि अब घरों के अंदर नल की टोटियां सोने की हो गई है। अब कोई बगदाद की तरफ या इराक की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि मौजूदा बुश ने फिर बगदाद की और इराक को की ईंट से ईंट बजाई। सद्दाम की शहादत के बाद अल्लाह अकबर और बुश के जवाल के बाद फिर लोगों ने कहा था अब जंग के आसार खत्म हो गए हैं, अब फिर ठंडक आ गई है, अब अमेरिका की फौज निकल रही है, अब बगदाद फिर दुल्हन बनेगा, अब इराक फिर सौरेगा, अब इराक के अंदर फिर बहारें आएगी, अब इराक उसी दौर का इराक होगा, गौसुल आजम के दौर का इराक, इमाम गजाली के दौर का इराक। इस तरीके से लोगों ने कयास आराइयां की थी। क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि लंबी दाढ़ियां रखने वाले दाइश फिर कभी इराक के कातिल बनेंगे? लेकिन लोगों ने देखा अमरीकी तो बम से उड़ा रहे थे, दाइश ने छुरी से उनकी गर्दनों को काटा है। ये क्या है? ये उनके बाप दादाओं की कमाई है जो औलाद को मैसर है। हालांकि हमारी हमदर्दी उनके साथ है।